నమస్కారం. హెచ్బి కృష్ణాచరణ్ నేను తెలంగాణ దేశం లీడర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అధినేతగా మాట్లాడుతున్నాను. ఈరోజు చలికాలంలో వింటర్ సీజన్లో కరోనా వైరస్ అనేది మళ్ళా విజృంభిస్తుంది. సో సిమ్టమ్స్ కూడా తెలియడం లేదు. సో దాని మూలంగా ఎవరైతే బీపీ షుగర్ పేషెంట్స్ ఇతర జబ్బులతో ఉన్నారో వాళ్ళకు వచ్చినప్పుడు ఏమైతుందంటే పేదవాళ్ళు గాంధీ హాస్పిటల్స్ లో జాయిన్ అవుతున్నారు. గాంధీ హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు పరిస్థితి ఎట్లుందంటే గాంధీ హాస్పిటల్లో డాక్టర్స్ స్ట్రైక్ చేస్తున్నారు. స్ట్రైక్ చేసి మానవత్వంగా లేకుండా ఇంత రాక్షసత్వంగా పేషెంట్ ని ఎంతో క్రిటికల్ కేసెస్ పేషెంట్ ని ట్రీట్మెంట్ కూడా చేయలేని పరిస్థితి. సీఎం కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ మళ్ళీ ఈయన బంగారు తెలంగాణ అన్నాడు. ఈరోజు ఆ స్ట్రైక్ నిర్మూలించలేకపోతున్నాడు. ప్లస్ ఏది లేదు, వాళ్ళు మారణాయుతంకు దారితీస్తుంది అనమాట. ఆ ఉద్దేశమే ఈ వీడియో. ఈ రోజు మ్యారేజ్ సీజన్స్ ఉన్నాయి. ఆ మ్యారేజ్ సీజన్ లో ఏ విధంగా కోవిడ్ అటాక్ అవుతుంది, మనం ఏ విధంగా భద్రత పాటించాలి అన్న ఉద్దేశమే ఈ వీడియో. టాపిక్: కరోనా వైరస్ ఫ్యాక్ట్స్ ఇన్ గాంధీ హాస్పిటల్, winter marriage season safety precautions. Description: as we know that winter season started, thereby without getting symptoms, if tested COVID-19, maximum persons getting positive cases. I appeal to citizens, do flower exercise to smell. If no smell sensation appears, immediately to test COVID-19. During first week neglected, symptoms arise like fever, cough, breathing problems. At present, Gandhi Hospital in Secunderabad, only critical cases like difficulty in breathing, COVID patients admitting in the hospital and other active COVID patients by giving medicines treating as outpatients. At present, doctors in the Gandhi Hospital are striking due to resume non-COVID services, but no doctor caring for critical COVID patients like breathing difficult problems. These junior doctors striking, if we not experience non-COVID cases, we lost 1 year practice. Facts of Gandhi Hospital treatment. Most of the doctors are junior doctors treating patients. No audits will be done by senior doctors on junior doctors. Most of the critical cases leads to deaths in government Gandhi Hospital. All medicines supply in the Gandhi Hospital seems using generic second crop, cheap quality medicines which works very slowly. No guarantee of strength in the medicines. Gandhi Hospital is best training center for research of cleaning, trials of medicines and operations. Gandhi Hospital lack of advanced equipments as compared to corporate hospitals like Yashoda, KIMS, Apollo and Care hospitals. I appeal to CM KCR, if in case COVID patient died in strikes in Gandhi Hospital, you have to bear ex gratia rupees 5 crores for each deceased family. I appeal to PM Modi to enact a law based on above inhumane treatment in Gandhi government hospital like Gandhi, because in future or at present virus spread rapidly once in every 2 years as per revision histories. Nowadays, online doctors are advising prescribing medicines through WhatsApp, webinar conference with COVID patients. Doctors advising in case of critical conditions, prescribing injections depending on situation of difficult for breathing. During the night, corporate hospital like Yashoda, Apollo, KIMS, Care have no services to send male nurse to give injections to COVID patients, unless and until patient should admit in the hospital for treatment basis. I realizing that more demand for corporate hospitals due to idiot politicians' support. As per Indian Constitution, corporate hospitals comes under service sector, but these private hospitals taking lakhs of rupees to treat COVID-19 patients. CM KCR inefficiency in his responsibility that not included COVID-19 treatment in Arogyasri, where AP done, government done. Logic behind this corporate hospital gives
bribe to politicians and donations crores of rupees to CM Relief Fund as done recently like floods in Hyderabad. I appeal to PM Modi enact a law in Parliament to make nationalized hospitals government undertaking of Apollo hospitals, Care hospitals, Yashoda hospitals and KIMS hospitals all over India due to present and future pandemic viruses spread. I appeal to CM KCR to ban liquor selling in Telangana with immediate effect because you are responsible to increase excise duty, generating revenue, making number one alcoholic Telangana state in India. Winter marriage season and follow safety precautions. Hyderabad city is the diabetic capital of the world, thereby making COVID attack to illness citizens. I instruct citizens of Hyderabad not to worry and follow safety precautions while going to marriage functions. Buy amla dried pieces in the market. Take 5 pieces in the mouth. If COVID virus attacks in the mouth, it itself kills immediately in the mouth. Put honey in the mouth while going out of the home and to the functions. Always wear goggles and daily do like 3 times in a day. In this COVID-19 pandemic situation, inviting relatives, friends to the marriages to attend in the function halls, resorts, there may be chances nobody follow social distancing, not wearing masks in the function due to attempt with couples on photos, videos, thereby spread COVID cases as more as possible, particularly to BP and sugar patients. I appeal to couple of both parents to buy an safety Corona Guard device and install in the function of marriage, dinner and house of all because Corona Guard emits electron rays trillions per second and breaks coronavirus spike proteins. This device costs 20,000 rupees which will available on online or Eureka Forbes dealership shops. Till yet cinema halls not open in the Hyderabad city, like that function halls not done shut down due to ignorance of CM KCR politics. Conclusion of the video. Dear citizens, during lockdown time, intentionally some marriages happen and right now most of the couples infected with COVID, including pregnant women. I appeal to parents of the couples to follow safety precautions by buying Corona Guard device and install in the functions. It will cover 1,000 square feet area. All Gandhi hospitals in the country are training centers but not healing disease centers under ruling of corrupt politicians. If any person died in the Gandhi hospital during doctor strike, CM KCR is responsible to give ex gratia of rupees 5 crores each family of deceased, or else Human Rights Commission should suit state government in the court of law. In future, no strikes of doctors in government hospital like Gandhi Hospital, if done, disqualify services for 1 year. So this message is dedicated to COVID patients. ఈరోజు ఇప్పుడు కాలము వింటర్ సీజన్ అంటే చలికాలం స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి సిమ్టమ్స్ లేకున్నా మనిషి ఆరోగ్యంగా హెల్తీగా ఫిట్గా ఉంటుండు. టెస్ట్ చేస్తే పాజిటివ్ వస్తుంది, రిజల్ట్ కోవిడ్ పాజిటివ్ వస్తుంది. నేను ఒకటే చెప్తున్నా, మీకు అపీల్ చేస్తున్నా, ఇప్పుడు కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ ఉంది, ఆ వైరస్ ఎప్పుడు వస్తుంది, ఆ యొక్క వ్యాక్సిన్ ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు, వచ్చినా అది పనిచేస్తుందా చేయదా తెలియదు, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయా తెలియదు. దాన్ని కూడా భయభ్రాంతులు అవుతుండ్రు. ఈ మీడియాలో కూడా ఎంతో చెప్తుండ్రు. దాన్ని బట్టి ఓవర్ 90% అంటారు వాళ్ళు. దాని మూలంగా నేను అనేది ఏంటంటే చాలా ఇబ్బందికరం. సులభమైన మార్గం ఏంటంటే మాస్క్, గాగుల్స్ పెట్టుకోవాలి, అదొకటి. ఇంకొకటి, మీరు డైలీ దినచర్యలో మీరు ఉద్యోగంకి వెళ్ళినా కానీ లేకపోతే బిజినెస్ షాపులు ఉన్నా కానీ మీరు డైలీ ఇంట్లోకి నుంచి వెళ్లే ముందు ఫ్లవర్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. పువ్వు స్మెల్ చూడాలి అన్నమాట. పువ్వు స్మెల్ అనిపించింది అనుకో మీకు కోవిడ్ లేనట్టు. పువ్వు స్మెల్ అనిపించలేదనుకో మీరు ఇమీడియట్ గా కోవిడ్ టెస్ట్ చేయించుకోవాలి.
సో ఇదొకటి ప్రికాషన్స్. సో మొదటి వారంలో మీరు నెగ్లెక్ట్ చేసిండ్రు, జ్వరం వచ్చినా కానీ ఏదొచ్చినా కానీ మామూలుగా డాక్టర్ తనకి వెళ్ళి ఇంజెక్షన్ తీసుకొని నెగ్లెక్ట్ చేసిండ్రు అనుకో, సెకండ్ వీక్లో ఏమైతుంది, ఫీవర్ వస్తుంది, దగ్గు వస్తుంది, సర్ది అవుతుంది అండ్ బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఈ విధంగా అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనము ఎగ్జాంపుల్గా గాంధీ హాస్పిటల్లో ఏ విధమైన చర్యలు తీసుకుంటుండ్రు అనేది తెలుసుకుందాం. గాంధీ హాస్పిటల్స్ లో ఇప్పుడు ఓన్లీ క్రిటికల్ కోవిడ్ పేషెంట్ అంటే బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నోళ్ళు, ఇల్నెస్ ఉన్నోళ్ళను అడ్మిట్ చేసుకుంటుండ్రు. యాక్టివ్గా ఉన్నోళ్ళను చేసుకోవడం లేదు, వాళ్ళని మందులు ఇచ్చి వాళ్ళ ఇంటికి అవుట్ పేషెంట్ గా పంపిస్తుండ్రు. ఇదొకటి. ఇప్పుడు అట్ ప్రెసెంట్ 2-3 రోజుల నుంచి డాక్టర్స్ స్ట్రైక్ చేస్తున్నారు. అక్కడ జూనియర్ డాక్టర్స్ కానీ డాక్టర్స్ స్ట్రైక్. ఎందుకంటే కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ వచ్చింది, మాకు నాన్ కోవిడ్ సర్వీసెస్ కూడా కావాలంటున్నారు. నాన్ కోవిడ్ అంటే ఇతర జబ్బులతో వ్యాధులు ఉన్న వాళ్ళు కూడా ట్రీట్మెంట్ చేసేటట్టు గాంధీ హాస్పిటల్లో చర్యలు తీసుకోవాలని గవర్నమెంట్ తోని పోరాడుతుండ్రు. దానికోసం ఇంత రాక్షసత్వము, ఇంత మానవత్వం లేకుండా ఇప్పుడు నేను చూస్తున్నది ఏంటంటే కోవిడ్ పేషెంట్స్ క్రిటికల్ కేసెస్ ఉన్న వాళ్ళని అడ్మిట్ చేసుకుంటారు. వాడు దమ్మాక, ఊపిరాడక, ట్రీట్మెంట్ సరిగా లేక, డాక్టర్స్ అటెండ్ కాక నానా ఇబ్బందితోని బాధపడుతుండ్రు గాంధీ హాస్పిటల్లో. సో వీళ్ళు ఎందుకు చేస్తున్నారు నాన్ కోవిడ్ సార్? ఎందుకంటే ఏడాది అయిపోతుంది, ఏడాది మించుతుంది. ఇప్పుడు ఏడాది అయిపోయాక ఈ ఎంబీబీఎస్ జూనియర్ డాక్టర్స్ కు ఆ సర్వీస్ లాస్ట్ అవుతుంది. నాన్ కోవిడ్ సర్వీసెస్ లో వీళ్ళకి అనుభవం ఉండదు. కాబట్టి నేను అనేది సీఎం కేసీఆర్ ను ఒకటే అపీల్ చేస్తున్నది ఏంటంటే, నువ్వు ఈ సర్వీసెస్ ని ఇంకో 1 year ఎక్స్టెండ్ చేయాలి, నాన్ కోవిడ్ సర్వీసెస్ అంటిల్ ఈ కోవిడ్. అండ్ ఇంకోటి ఫ్యాక్ట్స్, గాంధీ హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది. చాలా మంది డాక్టర్స్ మనం ఏళ్ళ నుంచి చూస్తున్నాము, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ అంటే పేషెంట్ ని పట్టించుకోరు. ఎందుకంటే ఇది పేదరికం దేశము. స్వాతంత్రం వచ్చి 73 ఏళ్ళు అయినా గాని పేదవానికి రక్షణ లేదు, గవర్నమెంట్ రక్షణ ఇయ్యదు. గాంధీ హాస్పిటల్ లాంటి హాస్పిటల్స్ లో రక్షణ లేదు. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆ జూనియర్ డాక్టర్ ట్రీట్ చేస్తాడు, వాడు కరెక్ట్ గా ట్రీట్ చేస్తున్నట్టు ఆడిట్స్ ప్రతిసారి సీనియర్ డాక్టర్ చేస్తున్నారో చేయరో తెలియదు. ఇంకోటి, మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్రిటికల్ కేసెస్ అందులో అడ్మిట్ చేస్తే చనిపోతారు. ఎందుకంటే పట్టించుకోరు. ఈ జూనియర్ డాక్టర్స్ కి ఏం తెలియదు, సగం తెలిసి తను తెలియనట్టు ఉంటారు. సీనియర్ డాక్టర్స్ వాళ్ళు అన్ని ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో చేసుకుంటారు. ఈ విధంగా సరైన డెత్స్ అవుతున్నాయి అన్నమాట. సో ఇంకొకటి, ఏవైతే మందులు సప్లై అవుతాయో గాంధీ హాస్పిటల్లో అవన్నీ డూప్లికేట్ మందులు, సెకండ్ క్రాప్ మందులు, చీప్ క్వాలిటీ మందులు, జెనరిక్ మెడిసిన్స్. సో దాంట్లో మెడిసిన్ స్ట్రెంగ్త్ 100% ఉంటుంది, లేనిది గ్యారంటీ లేదు. స్లోగా పనిచేస్తాయి కానీ స్లోగా పనిచేస్తాయి, అది గ్యారంటీ లేదు. ఇంకొకటి, గాంధీ హాస్పిటల్ అనేది ట్రైనింగ్ సెంటర్ అన్నమాట, నేర్చుకోనికి బాగుంటది. ఎందుకంటే మానవత్వం లేకుండా ఇంత రాక్షసత్వమైన లంచకొండి నాయకుల వల్ల ఈ గాంధీ హాస్పిటల్ ఇలా తయారైంది. ఎందుకంటే క్లినికల్ ట్రయల్స్, మెడిసిన్స్ కనిపెట్టాలన్నా ట్రయల్స్ అక్కడ వేస్తుంటారు, వ్యాక్సిన్ కనిపెట్టాలన్నా ట్రయల్స్. అంటే వీళ్ళు వాలంటీర్లను తీసుకొని ట్రయల్స్ చేయాలి కానీ వాళ్ళు గరీబోళ్ళు, వాళ్ళు ఏ దిక్కు లేకుండా వాళ్ళు అడ్మిట్ అయితే వాళ్ళ మీద ప్రయోగాలు చేసుడు, ఇది ఎంతగా మానవత్వము. నేను హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ ని హెచ్చరిస్తున్నాను. ఈ గవర్నమెంట్, ఈ దిక్కుమాలిన సీఎం కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ ని నేను అపీల్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఈ ఆపరేషన్స్ కానీ సక్సెస్ అవుతాయి, అవ్వవు, ట్రీట్మెంట్ హీల్ అవుతుంది కాదు. ఇంకోటి, గాంధీ హాస్పిటల్లో అడ్వాన్స్డ్ ఎక్విప్మెంట్స్ లేవు. కంపేరింగ్ టు యశోద గాని, హైదరాబాద్ లో యశోద గాని, కిమ్స్ హాస్పిటల్ గాని, అపోలో హాస్పిటల్ గాని, కేర్ హాస్పిటల్ గాని. నేను ఒకటే చెప్తున్న సీఎం కేసీఆర్ కు అపీల్ చేస్తున్నా, ఈ స్ట్రైక్ మూలంగా వాళ్ళను కేర్ తీసుకోకుండా మీరు కోవిడ్ పేషెంట్ డెత్ అయిందనుకో,
మీరు, మీ గవర్నమెంటు, మీరు బాధ్యులు. 5 crores ఎక్స్గ్రేషియా ఇవ్వాలి. 5 కోట్ల రూపాయలు ఎక్స్గ్రేషియా ఈచ్ డిజీజ్డ్ ఫ్యామిలీకి ఇవ్వాలి. ఇది హ్యూమన్ రైట్స్ ద్వారానే కేసు కోర్టులో పెడతాం. ఇంకోటి నేను అపీల్ పిఎం మోడీకి ఏం చేస్తున్నానంటే, ఒక లా తీయండిరా బాబు మీరు పార్లమెంట్లో. ఎందుకంటే ఇంత నీచమైన ట్రీట్మెంట్, ఒక పశువులు పురుగులను చూసినట్టు ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నారు గాంధీ హాస్పిటల్లో. ఎందుకంటే ఇన్ ఫ్యూచర్ కానీ ఇప్పుడు కానీ ఇన్ ఫ్యూచర్లో వైరసెస్ వస్తూనే ఉంటాయి, రకరకాల వైరస్ వస్తూనే ఉంటాయి. సో జనాలు ఇబ్బంది పడుతుంటారు, చనిపోతుంటారు. కావున ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, లాస్ట్ 15 ఏళ్లలో రివిజన్ హిస్టరీస్ బట్టి ఎన్నో రకాల వైరస్ ఉత్పత్తి అయ్యాయి. కాబట్టి ఈ రోజులలో కోవిడ్ ట్రీట్మెంట్ ఎలా జరుగుతుందంటే ఆన్లైన్ ట్రీట్మెంట్. ఆన్లైన్లో డాక్టర్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేయడము, ఇంట్లో ఉండే వెబినార్, స్మార్ట్ ఫోన్ ద్వారా వెబినార్ కాన్ఫరెన్స్ కండక్ట్ చేయడము అలాంటివి జరుగుతున్నాయి. ఒకరోజు నేను ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి ఏం చెప్తున్నానంటే, సపోజ్ ఈ డాక్టరు బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం వల్ల కోవిడ్ పేషెంట్ కు ఇంజెక్షన్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసిండనుకో, ఆ రాత్రి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ 24 గంటలు నడుస్తాయి. అపోలో గాని, కిమ్స్ గాని, కేర్ గాని, యశోద గాని. కానీ ఆ సర్వీసెస్ లేవు. మేల్ నర్స్ని ఇంటికి పంపి ఇంజెక్షన్ ఇచ్చే సర్వీసెస్ ఇయ్యారు. మీరు డాక్టర్ ఏమంటాడంటే, మీరు అడ్మిట్ చేయాలి, పేషెంట్ ని అడ్మిట్ చేస్తేనే మేము ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం. ఇంత కమర్షియలైజ్డ్ హాస్పిటల్ ఉన్నది అన్నమాట. నేను ఒకటే చెప్తున్నా, ఇప్పుడు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ కు డిమాండ్ చాలా పెరిగింది ఈ ఈడియట్ పొలిటీషియన్ సపోర్ట్ వల్ల. మన రాజ్యాంగం ప్రకారము ఈ హాస్పిటల్స్ అన్ని, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ అన్ని సర్వీస్ సెక్టర్స్ లో వస్తాయి అన్నమాట. సో ఇంకొకటి, సీఎం కేసీఆర్ ఇన్ఎఫిషియన్సీ ఏంటంటే, కోవిడ్ ట్రీట్మెంట్ ని ఆరోగ్యశ్రీలా కలపలేదు. అదే పక్క రాష్ట్ర పైన ఏపీ గవర్నమెంట్ కలిపినరు. అదే దీంట్లో లాజిక్ ఏంటంటే, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు లంచం ఇస్తారు పొలిటీషియన్స్ కు, సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ఇస్తారు, crores of rupees ఇస్తారు. మొన్న యశోద వాళ్ళు 1 crore rupees ఇచ్చిండ్రు హైదరాబాద్ లో ఫ్లడ్స్ వచ్చినందుకు. వీళ్ళు ఎలా చేసినా గానీ ఎవడేమనొద్దని అన్నమాట. నేను ఇంకోటి పిఎం మోడీకి అపీల్ చేస్తున్నది ఏంటంటే, ఇన్ పార్లమెంట్ లో ఈ రోజు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ లైక్ అపోలో ఉంది, యశోద ఉంది, కేర్ హాస్పిటల్ ఉంది, కిమ్స్ హాస్పిటల్ ఉంది ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో. దీన్ని తొందరగా నేషనలైజ్ చేయాలి. గవర్నమెంట్ అండర్టేకింగ్ హాస్పిటల్. గతంలో బ్యాంక్స్ ని నేషనలైజ్ ఎలా చేశారో అట్లా జాతీయం చేయాలి ఈ హాస్పిటల్స్ ని ఆల్ ఓవర్ ఇండియా అట్ ప్రెసెంట్. ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ లో పాండమిక్ వైరసెస్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ సరిపోవు, అప్పుడే వీళ్ళు దారికి వస్తారు. ఇంకోటి, నేను సీఎం కేసీఆర్ ని అపీల్ ఏం చేస్తున్నా అంటే, మీరు లిక్కర్ సెల్లింగ్ విపరీతంగా రేట్స్ పెంచి ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఇచ్చేశారు, జనరేటింగ్ రెవెన్యూ చేసి ఒక నంబర్ 1 ఆల్కహాలిక్ తెలంగాణ స్టేట్ చేశావు. మద్య నిషేధం ఇమీడియట్ గా పెట్టు. కోవిడ్ పేషెంట్స్, తాగుబోతులకు కోవిడ్ అటాక్ అయిందనుకో వాళ్ళు చనిపోనికి దారి తీస్తున్నారు. ఇమీడియట్ గా మద్య నిషేధం పెట్టాలని నీకు అపీల్ చేస్తున్నా. ఇంకోటి, వింటర్ సీజన్, ఇప్పుడు చలికాలం వచ్చింది, మ్యారేజ్ సీజన్స్ అనేది అవుతున్నాయి, పెళ్లిళ్లు జరగబోతున్నాయి. కాబట్టి నేను ఏంటంటే, హైదరాబాద్ సిటీ అనేది డయాబెటిక్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ది వరల్డ్. అంటే ప్రపంచంలోనే డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ అత్యధికంగా ఉన్న రాష్ట్రము, క్యాపిటల్ హైదరాబాదే అన్నమాట. సో దీనికి కోవిడ్ అటాక్ అయిందనుకో వీళ్ళు తొందరగా చనిపోతారు. సో నేను ఒకటే చెప్తున్నా ఇన్స్ట్రక్షన్, మీరు దిగ్భ్రాంతి పొందలేదు, మీరు మ్యారేజెస్కి వెళ్ళండి. నేను ఒకటే చెప్తున్నా ఏంటంటే, మీరు ఉసిరికాయ గింజలు, ఉసిరికాయ పీసెస్ మార్కెట్ లో దొరుకుతాయి. ఉసిరికాయ పీసెస్ 200 పెడితే కిలో ఇస్తాడు. ఆ ఉసిరికాయ పీసెస్ కొనుక్కోండి. డాబర్ హనీ ఒకటి కొనుక్కోండి, 1 kg అన్న, 1/2 kg అన్న కొనుక్కోండి. అండ్ నిమ్మకాయలు కొనుక్కోండి. ఇది నేచర్ క్యూర్ ట్రీట్మెంట్. మీరు ఎప్పుడైతే ఫంక్షన్కి వెళ్ళాలనుకో కొన్ని గింజలు పాకెట్లో పెట్టుకొని
చప్పరియండి. ఐదారు పీసెస్ చప్పరించుకుంటూ పోతే వైరస్ అటాక్ అయినా అది నోట్లోనే చచ్చిపోతుంది. ఇంకోటి ముక్కులో తేనె మూసుకోండి, ముక్కులో తేనె మూసుకొని పోండి, వైరస్ అటాక్. ఇట్లా రోజు మీరు 3 times చేశారనుకో బాగుంటుంది. ఇంకోటి కళ్ళకు రక్షణ గాగుల్స్, అద్దాలు పెట్టుకోండి, ఇది రక్షణ. మీరు ఫంక్షన్స్కి వెళ్తే, రోజు జాబ్కి వెళ్ళినా కానీ ఈ చర్య పాటించవచ్చు. సో ఇప్పుడు పెళ్లిళ్ళ సీజన్ వచ్చింది. పెళ్లి చేసే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, కార్డ్స్ ఇవ్వడానికి వస్తారు, ఇన్వైట్ చేస్తారు, తప్పక రావాలి అంటారు ఫ్రెండ్స్ని, రిలేటివ్స్ని, అందరినీ, శ్రేయోభిలాషులను. అప్పుడు ఏంటంటే పెళ్లికి వెళ్తారు అందరూ ఏదో ప్రేమతోని, అభిమానంతోని, ఆప్యాయతతోని, అభిమానంతోని పెళ్లిళ్ళకి వెళ్తారు. పెళ్లిలో వెళ్తే వాళ్ళు ఒకరు వస్తారా, 100 మంది వస్తారు. అప్పుడు ఏమైతుంది, సోషల్ డిస్టెన్స్ అంటే సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించరు, మాస్కులు వేసుకోరు. ఎప్పుడు పందిట్లు ఉన్నప్పుడు. పందిట్లు ఎందుకు వేసుకోరంటే అక్కడ ఫొటోస్ తీస్తుంటారు, వీడియోస్ తీస్తుంటారు అనమాట. అట్లా మాస్క్ తో కనిపిస్తే ఏమవుతుంది, ముఖాలకు సరే కనిపించడం అటు తీయమంటాడు. అందుకు ఏమవుతుంది, ఈజీగా కోవిడ్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది అందరికి. నేను ఒకటే చెప్తున్నా, ఈ ఎవరైతే పెళ్లి పెద్దలు ఉన్నారో, అమ్మాయి వాళ్ళు పెళ్లి పెద్దలు, అబ్బాయి వాళ్ళు పెద్దలు ఉన్నారో, ప్రతి ఒక్క దానికి మాస్క్ పెట్టుకోకుండా మీరు పెళ్లిళ్ళు జరుపుకోవచ్చు. కరోనా గార్డ్ డివైస్ అనేది ఒకటి వచ్చింది, అది దేశంలో ప్రథమంగా వచ్చింది. యూరోకెఫైస్ వాళ్ళు తయారు చేస్తున్నారు. అది ఈచ్ పీస్ 20,000 రూపీస్ ఉంటుంది, 1000 square feet కవర్ అవుతుంది. కరోనా గార్డు పందిట్లో పెట్టండి, డిన్నర్లు ఉంటే కపుల్స్ దగ్గర పెట్టండి, ఇంట్లో ఉంటే హాల్లో పెట్టండి. అదేం చేస్తుంది అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ స్ప్రెడ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసి ఆ కరోనా వైరస్ పార్టికల్స్ ని బ్రేక్ చేస్తుంది గాలిలో, అట్మాస్ఫియర్ లో. మన కోవిడ్ అటాక్ కాదు, మాస్క్ పెట్టుకోకుండా ఏం కాదు. ఈ చర్య మీరు లక్షలు ఖర్చు పెడుతుర్రు, 20,000 ఖర్చు పెట్టడానికి తప్పలేదు. అదే కరోనా వైరస్ వచ్చిందనుకో అందరికీ ఇబ్బంది. ఈరోజు సినిమా హాల్స్ ఇంకా తెరవలేదు, లాక్డౌన్ అప్పటి నుంచి బంద్ ఉన్నాయి. ఈ సీఎం కేసీఆర్ కు జ్ఞానం ఉంటే ఫంక్షన్ హాల్లను కూడా షట్ డౌన్ చేసేది ఉండే, కానీ చేయలేదు. ఆయన ఏమనుకుండో, మళ్ళీ దేనికోసం అనుకుండో, ఆయన ఆలోచించేదే గ్రేట్ అనుకుంటాడేమో, కానీ ఇదంతా సీఎం కేసీఆర్ పాలిటిక్స్. కంక్లూజన్ ఆఫ్ ద వీడియో ఏంటంటే, ప్రజలారా నేను ఒకటే చెప్తున్నాను, లాక్డౌన్ అప్పుడు కొన్ని మ్యారేజెస్ చేశారు తల్లిదండ్రులు. ఎందుకంటే ఇంటికి ఆడపిల్ల అంటే ఎంతో బరువు, అది గొప్పవానికి గాని బీదవానికి గాని ఎంతో బరువు అనిపిస్తుంది. ఈ రోజు పెళ్లిళ్ళు జరుగుతున్నాయంటే 30 సంవత్సరాలు వచ్చేదాకా గాని దాటేదాకా అవుతలేదు. 35 సంవత్సరాలకు బీపీ షుగర్ వస్తుంది, ఆ తర్వాత టాబ్లెట్ వేసుకుంటున్నారు. యుక్త వయసు అయిపోయినాక పెళ్లిళ్ళు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి వాళ్ళకు పిగర్ అయిపోయి బరువు అనిపించి పెళ్లిళ్ళు జరుపుతున్నారు. లాక్డౌన్ లో కూడా జరిపారు. ఇప్పుడు కపుల్స్ కొంతమంది ఏమైతుందంటే కోవిడ్ అటాక్ అయ్యి, కొంతమందికి కూడా ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్స్ కూడా కోవిడ్ అటాక్ అయ్యింది. అలాంటి పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. ఇప్పుడు నేను పేరెంట్స్ ని ఒకటే అంటా, సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ పాటించండి, కరోనా గార్డ్ కొనండి, ఫంక్షన్ హాల్లో డిన్నర్ లో పెట్టండి. ఇంకోటి అన్ని గాంధీ హాస్పిటల్స్ భారతదేశంలో ఇవి ఒక ట్రైనింగ్ సెంటర్స్, ఈ రాజ్యకొండి నాయకుల వల్లనే పరిపాలిస్తున్నారు కాబట్టి లంచాలు తీసుకోవడము, మళ్ళీ ఇలాంటి చర్యలు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్. మా పేదవాడు గరీబోడు పుట్టడం తప్పు, ఈ దేశంలో గరీబోడం బతకడం తప్పు, గరీబోడంగా చావడం కూడా తప్పే. ఈ విధంగా మానవత్వం లేకుండా ఈ రోజు ఉన్నది కాబట్టి నేను పిఎం మోడీని హెచ్చరిస్తున్నది ఏంటంటే, ఇమీడియట్ గా ఈ వీడియో చూసినాక కన్నా మీ మెయిల్ వస్తుంది మీకు, ఇమీడియట్ గా మీరు ఈ చర్యలు తీసుకొని మీరు కరెక్ట్ అండ్ ప్రివెంట్ యాక్షన్ తీసుకోవాలి. ఆల్ సీఎం కేసీఆర్ గాని పిఎం మోడీ గాని. సో ఇన్ కేస్ గాంధీ హాస్పిటల్లో స్ట్రైక్ జరుగునట్ల ఎవరైనా చనిపోయినా గానీ 5 కోట్ల ఎక్స్గ్రేషియా ఇవ్వాలి. ఈఎన్ పక్షంలో హ్యూమన్ రైట్ కమిషన్ ద్వారా కోర్టులో కేసు పెట్టడానికి దారితీస్తుంది. ఇన్ ఫ్యూచర్ స్ట్రైక్ జరగొద్దు, హాస్పిటల్లో జూనియర్ డాక్టర్స్ జరగొద్దంటే మీరు ఒక ప్రణాళిక తేవాలి. ఎందుకంటే దిక్కుమాలని అన్ని రూల్స్ పెట్టుకున్నాం మన దేశంలో, రాజ్యాంగం ప్రకారంగా అన్ని లాస్, కానీ పనిష్మెంట్లు ఉండయి.
అందుకని డిస్క్వాలిఫై ద డాక్టర్స్ ఫర్ 1 year సర్వీస్. నేను చెప్పేది ఏంటంటే ప్రజలారా, మీరు ఈ వీడియో చూసి చైతన్యం పొంది అందరినీ సబ్స్క్రైబ్ చేసి, షేర్ చేసి, లైక్ చేసి, ఈ రోజు ప్రతి ఒక్కరు గొప్పవాడు, బీదవాడు కోవిడ్ అటాక్ తోని బాధపడుతున్నారు కాబట్టి ఈ వీడియో చేసి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ ని జాతీయం చేయాలని నేను పిఎం మోడీని కోరుతున్నాను. అది పార్లమెంట్ లో ఇనాక్ట్ కావాలని కోరుతూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమస్కారం.